जय कांदे मूंज जनेबू साजे। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान कुली अति चातुर राम काज करिबे को वातुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। हेलो हेलो। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। शस्त्र बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल्दी लाधि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब बीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। तिनके काज सकल तुम साजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। रघुपति के दासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जन्म हरि भक्त कहाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। संकट
काट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। महासुख होई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. ભગવાન સચ્ચિદાનંદને પ્રણામ કરી આવો. કથાના પંચમ દિવસે મનોરથી પરિવાર, સચિનભાઈ, હસમુખભાઈ જોશી તથા સમસ્ત જોશી પરિવાર દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ કથાના પંચમ દિવસે આપ બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મનોરથી પરિવાર છે, એમને વિનંતી કરીએ કે કથાના પાંચમા દિવસે પોથી પૂજા અને વ્યાસ પૂજા માટે પધારે. તો સચિનભાઈ અને તેમનો પરિવાર છે, એમને વિનંતી કે આપ શીઘ્ર વ્યાસપીઠ પાસે પધારો. સચિનભાઈ એમના પરિવારને વિનંતી કે સ્ટેજ ઉપર પધારે. ભગવાનનું આપણે સૌ પૂજન કરીશું. હસ્તે ગંધાક્ષત પુષ્પમ ગૃહીત્વા, હાથમાં પુષ્પ અને પુષ્પની માળા લઈ ભગવાન વાંગ્મય મૂર્તિ, ભગવાન પ્રેમાવતાર ભગવાન શ્રી બાલમુકુંદ પરમાત્માનું આપણે સૌ ધ્યાન કરીશું. ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ. હરે ઓમ દેવસ્ય ત્વા સવિદુઃ પ્રસવેશ્મેનોર બાહુભ્યામ પોષણો હસ્તાભ્યામ આદદેનાર્જસીલમહઘ્નો રક્ષસાંગ્રીવા અપિક્રંતામે. જવોસि જવયાસ્મદ્વેખો જવયારાતિર્દિવેત્વા તરિક્ષાયત્વા પૃથિવ્યૈત્વા સંધન્તાલ્લોકાઃ પિતૃખદનાઃ પિતૃખદનમસી. વિષ્ણોઃ કર્માણિ પશ્યત જતો વ્રતાનિ પશ્પશે. ઇન્દ્રસ્ય જજ્યાઃ શાખા. ઓમ આત્મયોનિ સ્વયં જાતો વૈખાનસમગાયનઃ. દેવકી નંદનસ્રષ્ટા क्षितीश पापनाशनः. भूर्भुवस्व भगवते श्री महाविष्णवे नमः. वाङ्मयस्वरूपाय नमः. पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि. हाथनी अंदर पुष्प लई भगवान व्यास स्वरूप भगवान नारायणનું આપણે સૌ પૂજન કરીશું. સદ્ગુરુમ ધ્યાયેત. હરિ ઓમ
अगनेस्तनोरसिद्भासोऽभिसर्जनं देववीतयेत्वा गृह्णामि बृहद्ग्रावाः पृथुबुध्नाः पृथिव्यैत्वा शन्धन्तान् आदित्यैभ्युन्दनाम्मा ॐ अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः भगवते श्रीव्यासस्वरूपाय भगवते श्रीसद्गुरुभ्यो नमः। परं गुरुभ्यो नमः, परमेश्वरगुरुभ्यो नमः, परात्परगुरुभ्यो नमः, आचार्यसिद्धेश्वरेभ्यो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि। एक प्रदक्षिणा करी અને સૌ યજમાનો પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરીશું। હરિ ઓમ સપ્તાસ્ય સંપરિધય સ્ત્રીઃ સપ્તાસમિધાઃ ક્રેદાઃ દેવાજ્ઞાનતન્વાના અબધ્યન બોરોઘં વશુમ્મા। ओम भूर्भुवस्व सद्गुरुभ्यो नमः। भगवते श्री वाङ्मयस्वरूपाय नमः। प्रदक्षिणान् समर्पयामि, नमस्करोमि। ओम આજે કથાનો કેટલામો દિવસ છે? 5મો। વાહ! બધાઈને પ્રશ્ન પૂછ્યો પણ સચિનભાઈ એકે જવાબ આપ્યો કે કોઈ આપ્યો તો બીજા। હા, આપણે રોજ કહીએ છીએ કે એક પછી એક દિવસો અહીંયાથી જતા રહે છે અને ક્યારે આ કથા પૂરી થઈ જશે આજે કથાનો 5મો દિવસ। મેં ત્રીજા દિવસે એક વાત કરી હતી કે મનુષ્ય જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ ઈચ્છાઓ સાથે ભગવાન ભાગવતજી પાસે ગયો છે ત્યારે ભગવાન ભાગવતજી એની દરેક ઈચ્છાઓને પૂરી કરી છે। માત્ર ભાગવતજી નહીં પણ તમે ઈશ્વર પાસે જ્યારે કોઈ પણ અપેક્ષાઓ સાથે જાઓ છો એ તો પરમ દયાળુ છે। એનાથી મોટો તો દયાળુ કોણ હોઈ શકે કે જે દરેક ઈચ્છાઓને પૂરી કરે છે। પણ આજનો મનુષ્ય પેલું કહે ને કે ચોપાઈ છે કે સુર નર મુનિ સબ કી યહ રીતિ સ્વાર્થ લાગી કરહી સબ પ્રીતિ। એમાં પાછા માત્ર મનુષ્ય નથી, સુર એટલે કે દેવતાઓ, સુર નર એટલે કે આપણે મનુષ્યો, અને સુર નર મુનિ એટલે કે ઋષિમુનિઓ પણ એમાં આવી જાય। ઈશ્વર સિવાય આ જગતની અંદર સુર નર મુનિ સબ કી યહ રીતિ સ્વાર્થ લાગી કરહી સબ પ્રીતિ। એટલે એવી એક સરસ જગ્યાએ મને ગમે કે એ 2 લાઈન બહુ સરસ છે। આજનો મનુષ્ય ભગવાન પાસે જાય ને એટલે કોઈ અપેક્ષાઓ સાથે કે કોઈ ઈચ્છાઓ સાથે જાય છે। એટલે જ્યારે મનુષ્ય ભગવાનને શું કહે કે જો તું હાજર રહેવાનો હોય, ભગવાનને કહે છે ભક્ત કે જો તું હાજર રહેવાનો હોય તો જ પાછા દરવાજા ખોલાવજે। જો તું હાજર રહેવાનો હોય તો જ પાછા દરવાજા ખોલાવજે, બાકી ખાલી મૂર્તિ જોવા માટે હું ધક્કો નહીં ખાઉં। આવું ભક્ત કહે છે કે જો તું અંદર હાજર રહેવાનો હોય તો જ પાછા દરવાજા ખોલાવજે, બાકી ખાલી મૂર્તિ જોવા માટે હું ધક્કો નહીં ખાઉં। ત્યારે ભગવાન પણ એને હસતા હસતા જવાબ આપે છે। શું આપે છે કે જો તને ભરોસો હોય કે હું અંદર છું, તને ભરોસો હોય કે હું અંદર છું તો જ આવજે, બાકી જો શંકા સાથે દરવાજો ખખડાવીશ તો હું ખોલવા ધક્કો નહીં ખાઉં। એટલે શંકાઓ સાથે ઈશ્વર પાસે ક્યારેય ન જવું વાલા। બસ એક સારા વિશ્વાસ સાથે, ભક્તિ સાથે મંદિરે જઈએ ને, બહાર ઘણા બધા માગવાવાળા બેઠા હોય, કેટલા માગે આપણી પાસે?
5, 10, 15 એનાથી વધારે માગે ન માગે. આપણે એને નથી આપતા. આપણે શું કંઈક ભાઈ રહેવા દે, આ લોકોને તો ટેવું પડી ગયું. એવી કોમેન્ટો કરે ને એની માટે કે તારું શરીર છે ને કામ કરને, આ કરને, તે કરને. અલા ભાઈ ન દેવાય તો ના પાડી દે. બાકી બધી સલાહ દેવાની ક્યાં જરૂર છે? હે, એટલે ન કહેવાના શબ્દો બિચારાઓને કે એને તો કાંઈ આપે નહીં, પણ અંદર જાય. કદાચ બહાર માગવાવાળા તમારી પાસે કેટલા માગે? રૂપિયો, 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયા, 50 રૂપિયા. કોઈ પ્રોફેશનલ હોય 100 માગે. હે, એનાથી વધારે તો માગે નહીં. પણ આપણે એને નથી આપતા અને આપણે અંદર જઈને આપણે કેટલું માગીએ છીએ. ક્યારેય વિચાર કર્યો એવો? ત્યારે ભગવાન પણ દાંત કાઢે કે બહાર બેઠો એ પણ મારું સંતાન છે અને તુંય મારું સંતાન છો. મેં તને સક્ષમ બનાવ્યો છે. હે, તો જો તું એને ન આપી શકતો હોય તો હું તને કેમ આપું? પેલું કહે ને કે તારા દિવસો દેખીને દુખી આવે, બને તો થોડાક આપજે. એટલે ઈશ્વરે આપણને સક્ષમ બનાવ્યા હોય તો બને એટલું લોકોને આપણે સતત મદદરૂપ થવું જોઈએ. અને એ કરેલી મદદ એ ઈશ્વરના ધ્યાનમાં આવે જ તો ક્યારેય ઈશ્વર પાસે માગવાનો આપણે સમય પણ ન આવે. એટલે કીધું છે કે ઈશ્વરે સક્ષમ બનાવ્યા હોય તો બને એટલા લોકોની મદદ કરતા રહેવું. બસ આ જ ભાવ સાથે પછી કદાચ ઈશ્વર પાસે નહીં જઈએ ને તોય ચાલશે. અખિલ ભારતીય નાગર પરિષદ જે મધ્યસ્થ છે એમના જ એક ગણ ભગવદ્ ભક્ત એટલે કે ગૌરાંગભાઈ અહીંયા પધાર્યા છે. તો એમને વિનંતી, ગૌરાંગભાઈને વિનંતી કે આપ વ્યાસપીઠ પાસે પધારો, વ્યાસપીઠના આશીર્વાદ ગ્રહણ કરશો. પૂજ્ય શ્રી ડૉક્ટર જલ્પેશભાઈ મહેતા જે અખિલ ભારતીય નાગર પરિષદ મધ્યસ્થના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી છે, તો એ જ પરિવારના સભ્ય છે અને પૂર્વની અનેક કથાઓમાં હાજર રહી ચૂક્યા છે. તો આપણે એમને તાળીઓથી વધાવીશું. અને એક બીજી છેલ્લી 2 મિનિટની જાહેરાત કરવાની છે, પછી વાણીને વિરામ આપી અને આપણે કથામાં પ્રવેશ કરીશું. આવતીકાલે કથામાં રૂક્ષ્મણી વિવાહ છે. એટલે મનોરથી પરિવાર તો એ વિવાહ ખૂબ ભાવથી ઉજવવાનો જ છે. પણ આવેલા સગા સંબંધીઓ કે અતિથિઓ જે કોઈ પણ આવે છે એમને એવું હોય કે આના સહભાગી અમારે પણ થવું છે, આનો લાભ અમારે પણ લેવો છે. હે, કારણ કે જેમ આપણે આપણા દીકરા કે દીકરીના લગ્ન કરતા હોય કેવડો આનંદ હોય, એનાથી વિશેષ આનંદ આ તો ઠાકોરજીના લગ્ન છે, આપણે આવતીકાલે કરવાનો છે. તો કદાચ કોઈને એવું થાય કે અમારે વરપક્ષ ગ્રહણ કરવો છે કે અમારે કન્યા પક્ષમાં રહેવું છે કે મામેરા પક્ષમાં રહેવું છે, તો કદાચ જે કોઈની ઈચ્છા હોય કે અમારે આ પક્ષ અમે અમારા તરફથી રાખીશું, આ પક્ષ અમે અમારા તરફથી રાખીશું, તો અવશ્ય આપ જે મનોરથી પરિવાર છે સચિનભાઈને મળી લેજો. એટલે આવતીકાલની જો આપણો ઉત્સવ છે આપણે ખૂબ ભાવથી એને ઉજવી શકીએ. કદાચ વિશેષ કંઈ તમારે માહિતી આવતીકાલની જોતી હોય તો એ પણ મનોરથી પરિવાર સાથે આપ વાત કરી લેજો. પણ બને એટલો આપણો ઉત્સવ ખૂબ દિવ્ય બને આપણો એ પ્રયત્ન છે અને બને એટલા લોકો આને સહભાગી થજો. કારણ કે કોઈ એક વ્યક્તિએ કથા બેસાડવી હોય ને તો બહુ વાર લાગી જાય. 10, 15, 20, 25 વર્ષે આપણે આવું આયોજન કરી શકતા હોય. ના તો ઘર આંગણે આવેલી ગંગા છે, બસ ખાલી એમાં સ્નાન કરવાનું છે, થોડીક આહુતિ આપવાની છે. તો કદાચ જો તમારા ભાગ્યમાં હોય, આમ આપણે રૂકમણી વિવાહ ન કરાવી શકીએ પણ કથા અંતર્ગત આવે છે અને તમને એવું થાય કે મારે લાભ લેવો છે, મારે એમાં સહયોગ થોડોક મારો આપવો છે, તો આપ અવશ્ય એ જે કોઈ પણ ભાગ છે એ આપ સ્વીકારજો અને આ કથાના સાથે સહભાગી બનજો. એ જ ભાવ સાથે આવો. મારી વાણીને વિરામ આપો. પૂજ્ય ગુરુજીને વિનંતી કરીએ કે કથાનું રસપાન કરાવે. પૂજ્ય ગુરુજી.
स्वस्ति श्री श्री सरस्वत्यै नमः। वक्रतुण्ड काय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
પદાર વિંદમ મોખાર વિંદે વિનવે શયંતં વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી દુગ્ધાધિચૌર્યે યશો કુમારિતાનંદ કિશોર નારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજ લોકાભિરામં ધીરમ રાજીવ નેત્રમ રઘુવંશનાથમ કારુણ્યરૂપમ કરુણાકરણમ શ્રીરામ ચંદ્રમ શરણમ પ્રપદ્યે મનોજવમ ઋતતુલ્ય વેગમ जितेन्द्रियं
वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कुलदेवी मात की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
શ્રીમદ ભાગવતની દિવ્ય ગાથા ગાતા ગાતા ભગવાનના પ્રાગટ્ય સુધી આપણે સૌ પહોંચ્યા છીએ. ભાગવતજીના પ્રારંભ પછી મસ્તક ઉપર તો પરમાત્માને આપણે પધરાવ્યા, પણ આપણે અવારનવાર કહીએ છીએ કે પ્રભુ આવે ત્યારે જ સાચી ભક્તિ, અને હું માનું છું ત્યાં સુધી આપણા સૌના હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રગટી ચૂક્યા છે. આપણા સૌના હૃદયમાં બિરાજતા બાલ ગોપાલ ભગવાનનું એ દિવ્ય બાળ સ્વરૂપ, અને દિવ્ય બાળ સ્વરૂપને સાષ્ટાંગ દંડવત કરી પ્રણામ કરી કલિકાલમાં ભક્તિરૂપી પાંખો આપી તમને અને મને ઉડવાની જે શક્તિ આપે છે એવા ભાગવત ભગવાનને પ્રણામ કરી પરમ તપસ્વી ભૂદેવોને પ્રણામ કરી અમારા સંગીતના સૌ મિત્રોને પ્રણામ કરી જે પરિવાર અમારા સચિનભાઈ, હસમુખ કાકા, સૌ પરિવારજનો ખૂબ ભાવથી નિષ્ઠાપૂર્વક પરમાત્માની આ દિવ્ય ગાથા ગાઈ પરમાત્માનું નિત્ય ભજન કીર્તન કરી અને પોતાના સ્વજનોને, પોતાના પિતૃઓને પરમધામ પહોંચાડવા માટે સંકલ્પબદ્ધ છે. ત્યારે જોશી પરિવારના સૌ પરિવારજનોને પ્રણામ કરી કથામાં ઉપસ્થિત સૌ ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ, વડીલો, સ્વજનો સૌને પાંચમા દિવસના મંગલ પ્રારંભે વ્યાસપીઠ પરથી મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. સાત દિવસની આ કથામાં કથાને ગાતા ગાતા આપણે ભગવાનના થોડાક નજીક આયા હોય, ભગવાન જાણે આપણાથી નજીક હોય એવો ભાવ અત્યારે થઈ રહ્યો છે.
આજે આપણા સૌના હૃદયમાં, આપણા સૌના મનમાં માત્ર ને માત્ર જાણે આપણે સૌ બધા વ્રજમાં હોઈએ એવો જ ભાવ આપણા મનમાં સતત ચાલતો હોય છે. કનૈયાની લીલા જ એવી છે કે પ્રત્યક્ષ રીતે આવે કે પરોક્ષ રીતે આવે, તમને અને મને એ બાંધી લે છે. એની લીલા જ એવી છે કે આપણને પકડી રાખે છે. એની કૃપા જ એવી છે કે આપણે એના મય થઈ જઈએ છીએ. આપણા મનની અંદર, આપણા હૃદયમાં તો આપણે કનૈયાને બેસાડ્યો છે. ગઈકાલે સુંદર મજાનું ભગવાનના પ્રાગટ્યની કથા, ભગવાનના અવતારની કથા આપણે પહોંચ્યા છીએ. દેવકી અને વસુદેવજી કારાગૃહમાં પુરાયેલા છે. અને તમે જુઓ, આકાશવાણીમાં જે કંસને કહેવામાં આવ્યું હતું એમાં દેવકીના 8મા પુત્ર મારશે એવું નહોતું, 8મો ગર્ભ મારશે એ વાત હતી. બહુ માર્મિક રીતે જો એને જોવામાં આવે. પણ વસુદેવજી અને દેવકીને પરમ ભરોસો અને પૂર્ણ વિશ્વાસ હતો કે પ્રભુ મારા ત્યાં જરૂરથી આવશે અને કલ્યાણ કરશે. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ એવી બે ચાવીઓ છે, જો આપણી પાસે હોય તો આપણા મનના, આપણા હૃદયના બધા જ તાળા ખુલી જાય છે. પરમાત્માની ભક્તિ આપણે કરીએ જ છીએ, દરેક જીવ માત્ર કરે છે, દરેક લોકો કરે છે. દરેક લોકો સવારે ઉઠીને પાઠ પૂજા ભક્તિ કરે. કેટલાક લોકો કરવા ખાતર કરે, કેટલાક લોકો જગતને બતાવવા માટે કરે, કેટલાક લોકો અંતરાત્માથી કરે અને કેટલાક લોકો માત્ર ને માત્ર ભગવાનને મેળવવા માટે કરે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હોવું એ સરળ નથી. તમે જુઓ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થયું પછી બધા જ લોકોને એમના ઉપર ભરોસો છે, બધા જ લોકોને એમના ઉપર વિશ્વાસ છે. ગોકુલમાં રહ્યા, મથુરામાં રહ્યા, દ્વારિકામાં રહ્યા, હસ્તિનાપુરમાં પાંડવોની સાથે રહ્યા, પણ બધા જ લોકો, જેટલા પણ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સંપર્કમાં રહ્યા છે, બધાને ભગવાન ઉપર પૂર્ણ ભરોસો. અને કૃષ્ણનો મતલબ જ શું છે? કૃષ્ણ કોને કહેવાય? તો બિલકુલ સરળતાથી તમને જો કહું, આખું ભાગવત તમને સમજાય કે ન સમજાય, પણ એક લાઈનમાં જો મારે તમને કહેવું હોય કૃષ્ણ એટલે શું, કૃષ્ણનો સરળ અર્થ જો કરી નાખીએ તો કૃષ્ણ એટલે લોકોને સતત અને સતત ખુશ રાખવા એટલે કૃષ્ણ. સતત ખુશ રાખવા. ભગવાનનું ચરિત્ર તમે જુઓ, ભગવાન દરેક પરિસ્થિતિમાં પોતે ક્યાંક મૂંઝાયા હશે, પોતે ક્યાંક રડી લીધું હશે, પણ બધાને સતત ખુશ રાખ્યા છે. કૃષ્ણ કથા બધાને ખુશ રાખે છે, પ્રસન્ન રાખે છે. બહુ જ ઓછા માણસો એવા હોય કારણ વગર ખુશ રહે, બહુ જ ઓછા હોય છે, જૂજ. અને મને તો પૂરો વિશ્વાસ છે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે એ અકારણ પણ ખુશ રહી શકે છે, એને કારણની જરૂર નથી. અને તમે જુઓ કે ભગવાન ઉપર નિત્ય દ્રઢ ભરોસો, વિશ્વાસ
હોય એટલે પરમાત્માને ત્યાં જવું જ પડે છે. આપણે ગઈકાલે પણ દ્રષ્ટાંત કથાથી સમજ્યા હતા. એક ભીલ કન્યા જંગલમાં પોતાના ગુરુદેવના એક વચનથી બંધાય છે. મતંગ ઋષિના આશ્રમમાં રહેતી એક ભીલ કન્યા, જેને આપણે સબરીના નામથી ઓળખીએ છીએ, એ નહોતી જાણતી તંત્ર, નહોતી જાણતી મંત્ર, ભગવાનની કેવી રીતે ભક્તિ કરવી એ ખબર નહોતી એને. એ તો ઋષિજીના આશ્રમની અંદર સતત સેવા કરે, બ્રાહ્મણોની ઋષિની સેવા કરે. અને મતંગ ઋષિએ શબરીને એક જ શબ્દ કહેલો કે તારે ત્યાં ભગવાન આવશે. કેવી રીતે આવશે, કોણ લઈને આવશે, કઈ પરિસ્થિતિમાં આવશે એને ખબર હતી નહીં, પણ એક વાત એને ખબર હતી કે મારે ત્યાં ભગવાન આવશે. અને એ જ ભરોસે એનું આખું જીવન ટકી રહ્યું છે. રોજ તમે જુઓ મીઠા બોર તોડીને લાવે, ચાખે, જો મીઠા ન હોય તો પાછા એની છણાવટ કરે. હવે બોર તો એવા છે નહીં કે એક વખત તોડ્યા એટલે એવા ને એવા રહેશે, એ તો સુકાય, પાછા બીજા તોડી લાવે. જો સબરીની જગ્યાએ આપણે હોઈએ ને તો એ બોરડીનું જેટલું જંગલ હોય ને બધું ખોદી નાખીએ કે હવે ભગવાન આવવાના નથી. એટલા કંટાળી જઈએ. કહેવાનો મારો મતલબ એ છે. પણ શબરી ભગવાનની રાહ જોવામાં એની કોઈ કચાશ રાખી નથી. અને એનો ભરોસો જુઓ, એના મનમાં એક જ હતું કે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં રામ આવશે. ગમે તેવી સ્થિતિ હશે, મારા ગુરુદેવે કહ્યું છે ને, એને એટલો વિશ્વાસ હતો કે રામ મારે ત્યાં આવશે. અને બન્યું પણ એવું કે સાક્ષાત મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી શબરીને ત્યાં ગયા છે. અને એના જે ગુરુદેવના જે વચનો હતા, એના મનની અંદરની જે લાગણી હતી કે રામ મારે ત્યાં આવશે તો હું શું કરીશ. અને ખાલી કલ્પના તો કરો કે રામ જ્યારે શબરીની એ ઝૂંપડીમાં ગયા હશે ત્યારે શબરીની સ્થિતિ શું હશે. તમે વિચારો કે જ્યારે રામજીને જોયા હશે ત્યારે શબરીના મનોભાવ કેવા હશે કે આ શું કરું, કેવી રીતે કરું. એવો ભાવ એના મનમાં કેળવાય. અને એટલા માટે જ મારું ગમતું પદ છે, हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, हे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, वो दीप जला के दिवाली
झूलाऊं